जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारो आपणे चैनल पर। दर्शक मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशीનું વ્રત સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે। આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છીએ વર્ષ 2026 ની ચૈત્ર મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી એટલે કે વરુથીની એકાદશી વિશે। અત્યારે ઘણા ભક્તોના મનમાં એક મોટો પ્રશ્ન અને કન્ફ્યુઝ ચાલી રહ્યો છે કે આ વર્ષે વરુથીની એકાદશી 12 એપ્રિલે રાખવી કે 13 એપ્રિલે। तो चालो आजना आज एक ज वीडियो में हूँ तमारो बधो ज कन्फ्यूज दूर करीश। आपणे जाणीशुं चोक्कस तारीख, पारणानो साचुं मुहूर्त, एकादशीनी संपूर्ण पूजा विधि अने वरुथीनी एकादशीनी एक एवी अद्भुत पौराणिक कथा जे सांभळीने तमारा हृदयमां भगवान श्री हरि माटेनी श्रद्धा बमणी थई जशे। जो तमे आ विडियो पूरो जोशो तो तमारे बीजे क्यांय अधूरी माहिती शोधवा जवुं नहीं पड़े। तो विडियो ने अंत सुधी जरूर जोजो अने आ कॉमेंट बॉक्स में अत्यारे जय श्री कृष्ण लखीने प्रभुनुं नाम लई लेजो। तो सौथी पहला बात करिए तारीखनी। पंचांग मुजब चैत्र वद एकादशीनी तिथिनी शरूआत 12 एप्रिलनी मध्यरात्रि पछी एटले के 13 एप्रिलना रोज राते 1 वाग्याने 16 मिनिटे शरू थाय छे अने आ तिथि 14 एप्रिलना रोज सवारे राते 1 वाग्याने 8 मिनिटे पूर्ण थाय छे। आपणे सनातन धर्म में उदया तिथिनुं एटले के सूर्योदय समय जे तिथि होय तेनुं विशेष महत्व छे। सूर्योदय समय एकादशी 13 तारीखे छे, तेथी समाप्त अने वैष्णव अने बंने सर्वप्रदास माटे वरुथीनी एकादशीनुं व्रत 13 एप्रिल 2026 सोमवारना रोज राखवामां आवशे। 12 एप्रिले व्रत नहीं एटले बिल्कुल मूंझवणमां ना रहता। तमारो व्रत 13 एप्रिले ज मान्य गणाशे। मित्रों, वरुथीनी शब्दों में संस्कृत में अर्थ थाय छे रक्षा कवच। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने आ एकादशीनो महिमा जणाव्यो छे। जे पण भक्त साचा हृदयथी आ वरुथीनी एकादशीनुं व्रत करे छे, भगवान विष्णु तेनुं एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनीने तमाम कष्टोथी रक्षण करे छे। शास्त्रोमां जणाव्युं छे के सूर्यग्रहण वखते कुरुक्षेत्रमां यात्रा करीने सोनानुं दान करवाथी जे पुण्य प्राप्त थाय छे ते समान पुण्य मात्र आ एक वरुथीनी एकादशीनुं व्रत श्रद्धापूर्वक करवाथी मळी जाय छे। आ व्रत करवाथी मनुष्यना वर्तमान ज नहीं परंतु पूर्व जन्मना पापोनो पण नाश थाय छे अने मोक्षनी प्राप्ति थाय छे। हवे मित्रों, हूँ तमने संभळावीश वरुथीनी एकादशीनी एक अत्यंत प्रभावशाળી अने रोचक कथा। एकाग्र चिंते सांभळजो। प्राचीन काल में नर्मदा नदीना किनारे माधाता नामनो एक अत्यंत प्रतापी दानवीर अने सत्यवादी राजा राज करतो हतो। राजा माधाता भगवान विष्णुना परम भक्त हता। पोताना जीवनना उद्धारात्मा राजपाट छोड़ीने तेओ जंगलमां जईने भगवाननी कठोर तपस्या करवा लाग्या। एक दिवस ज्यारे राजा पोतानी तपस्यामां अने प्रभुना ध्यानमां लीन हता त्यारे जंगलमांथी एक खूंखार जंगली રીંછ ત્યાં આવ્યો। તે રીંછ राजा पर હુમલો કરી તેમને ખેંચીને જંગલમાં અંદર લઈ जवा लाग्यो अने तेमनो पग चाववा लाग्यो। पण राजानी भक्ति जुओ, तेमणे क्रोध न कर्यो, कोई हथियार न उठाव्युं के कोई प्रतिकार न कर्यो। ज्यारे शारीरिक पीड़ा असह्य थवा लागी त्यारे राजाए मात्र पोताना इष्टदेव भगवान विष्णुने आर्तनाद कर्यो, हे त्रिलोकीनाथ, हे नारायण, मारी रक्षा करो। प्रभु पोताना भक्तनो साचो पोकार सांभळीने भगवान श्री हरि तरत ज त्यां प्रगट थया। भगवाने पोताना सुदर्शन चक्रथी पेला રીંછનો વધ कर्यो अने पोताना भक्तना प्राण बचाव्या। परंतु त्यां सुधीमां રીંછ राजानो डाबो पग खाई चूक्यो हतो। राजा पोतानी आ दशा जोईने खूब दुखी थया। त्यारे भगवान विष्णुए प्रेमथी राजाना माथा पर हाथ फेरवीने कह्युं, हे वत्सव, तू जराय शोक ना कर। तारी आ दशा तारा पूर्व जन्मना एक अपराधने लीधे थई छे। हवे तू मथुरा जा अने त्यां जईने मारी वराह अवतारनी
મૂર્તિ સમક્ષ ચૈત્ર વદ એકાદશી એટલે કે વરુથીની એકાદશીનું વ્રત કર. આ વ્રતના પ્રભાવથી તારા બધા જ પાપ નષ્ટ થઈ જશે. રાજા માધાતાએ પ્રભુની આજ્ઞા માથે ચડાવી. તેમણે મથુરા જઈને પૂરી શ્રદ્ધાથી વરુથીની એકાદશીનું વ્રત કર્યું. અને આશ્ચર્યની વાત જુઓ મિત્રો, આ વ્રતના પ્રભાવથી રાજાનો પગ ફરીથી પહેલા જેવો સંપૂર્ણ અને સ્વસ્થ થઈ ગયો. અંતે રાજા માધાતાએ વૈકુંઠ ધામની પ્રાપ્તિ કરી. મિત્રો, આ કથા આપણને શીખવે છે કે જીવનમાં ગમે તેવું મોટું સંકટ કેમ ન આવે, જો પ્રભુ પર અતૂટ વિશ્વાસ હોય અને જો આ એકાદશીનું પાલન કરવામાં આવે તો નારાયણ સ્વયં રક્ષા કરવા આવે છે. બોલો લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાનની જય. કથા સાંભળ્યા પછી હવે જાણી લઈએ કે આ વ્રતની પૂજા ઘરે કેવી રીતે કરવી. એકાદશીના વ્રતના નિયમો. દશમી તિથિ એટલે કે 12 એપ્રિલની સાંજથી શરૂ થઈ જાય છે. રાતે હળવું અને સાત્વિક ભોજન લેવું અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું. કાંસાના વાસણમાં ભોજન ન કરવું. સ્નાન અને સંકલ્પ. 13 એપ્રિલે સોમવારે સવારે સૂર્યોદય પહેલા ઉઠી જવું. સ્નાનમાં પાણીમાં થોડું ગંગાજળ ઉમેરીને સ્નાન કરવું. સ્વચ્છ અને બંને તો પીળા રંગના વસ્ત્રો ધારણ કરવા. તમારા ઘરના મંદિરમાં ભગવાન સમક્ષ હાથમાં થોડું જળ લઈને વ્રતનો સંકલ્પ લેવો. પૂજા. ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મી સમક્ષ દીવો પ્રગટાવો. તેમને પીળા ફૂલ, ચંદન અને પીળા ફળ જેમ કે કેળા અથવા કેરીનો ભોગ ધરાવો. તુલસી પત્ર. ખાસ ધ્યાન રાખજો કે ભગવાન વિષ્ણુની પૂજામાં તુલસી પત્ર હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે. એકાદશીના દિવસે તુલસી તોડવા નહીં, એટલે એક દિવસ પહેલા જ તુલસી પત્ર તોડીને રાખી લેવા. મંત્ર જાપ. આખો દિવસ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્રનો જાપ કરતા રહેવું. ખોટું ન બોલવું અને કોઈના પર ક્રોધ ન કરવો. જો તમે નિર્જળા રહી શકતા હો તો ઉત્તમ, નહીતર તમે એક ટંક ફળાહાર કરીને પણ આ વ્રત કરી શકો છો. આ દિવસે ચોખ્ખા ભાત ખાવા સખત વર્જિત છે. મિત્રો, એકાદશીનું વ્રત જેટલું મહત્વ છે તેટલું જ વ્રત ખોલવાનું એટલે કે પારણાનો છે. યોગ્ય મુહૂર્તમાં પારણા ન કરવામાં આવે તો વ્રતનું પુણ્ય ફળ મળતું નથી. તમારે વ્રતના પારણા બીજા દિવસે એટલે કે 14 એપ્રિલ મંગળવારના રોજ સવારે 6:54 થી લઈને 8:31 ની વચ્ચે કરવાના છે. પારણા કરતા પહેલા ભગવાનની આરતી કરવી અને બ્રાહ્મણને અથવા કોઈ જરૂરિયાતમંદને સીધું અનાજ કે દક્ષિણાનું દાન કરવું. ત્યારબાદ તમે જે ગ્રહણ કરીને અને સાત્વિક ભોજન લઈને તમારું વ્રત ખોલી શકો છો. તો મિત્રો, આ હતી વરુથીની એકાદશીની સંપૂર્ણ માહિતી. આશા રાખું છું કે 12 અને 13 એપ્રિલનો તમારો બધો જ કન્ફ્યુઝ દૂર થઈ ગયો હશે. ભગવાન લક્ષ્મી નારાયણ તમારી અને તમારા પરિવારની સદાય રક્ષા કરે તેવી મારી પ્રાર્થના. જો તમને આ માહિતી અને કથા ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક ચોક્કસથી કરજો અને તમારા બધા જ સગા સંબંધીઓ સાથે શેર કરજો, જેથી તમને પણ સાચી તારીખ અને વ્રત કથાનો લાભ મળી શકે. આપણે ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ આવતા વિડીયોમાં એક નવી ધાર્મિક માહિતી સાથે. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.